ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संभाखन जन स्यों, ऊठन बैठन जन कै संगा। जन चर रज मुख माथै लागी, आसा पूरन अनथ तरंगा। जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। जन धूर कियो मजन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह जरा गज वज के, क्योंकि मेरे सामने साडी वर्तमान की पीढ़ी भी है ते साडी कौम का भविख भी है। सो तुहाडी फतेह दे विच सचमुच फतेह वाली गर्ज होनी चाहिए है ते संघाऊ जज्बा होना चाहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे लिए ये वड्डे भागा वाली गल है कि पहली बार न्यूजीलैंड मुल्क के इस मुकाम ते उस गुरु घर दे विच जिहड़ा सचमुच एक रोल मॉडल के तौर पर जिथे पंथक सफ़ां दे विच सरकारे दरबारे सिख कौम की पछाण दे विच जिन्हां ने मुख रोल अदा किया, उत्थे उन्होंने कौम के भविख नूं सांभण दे लई जिवें तुहानूं गुरमत के रस्ते ते तोरदिआं स्कूलिंग जिस दे विच गुरमत गुरबाणी संथ्या गुरबाणी कीर्तन शस्त्र विद्या ये सारे उसका हिस्सा ने, उस दे विच वड्डा योगदान है। और मैं सब तो पहला तो उन्होंने सारे टीचर्स नूं, क्योंकि बहुत बार जिहड़े लोग माइक के सामने हुंदे ने उन्होंने चेहरे जाने जाते हैं जां उन्हां दी पछाण हुंदी है, पर बहुत सारा काम जिहड़ा नेशन बिल्डिंग का हुंदा है, कौमां दी उसारी का हुंदा है, वो लोग कर रहे हुंदे ने जिहड़े कैमरिਆਂ सामने नहीं हुंदे। और मैं समझदा है कि वो टीचर्स जिहड़े अपने परिवारां दे वक्त चों वक्त कढ के स्कूलिंग दे विच दिंदे ने, संडे क्लासिस होण रैगूलर होण, बच्चिआं नूं वध तो वध गुरमत दे नाल जोड़न की कोशिश करते हैं, वो बहुत वड्डा योगदान पा रहे हैं। और मैं उन्हां दीआं सेवावां नूं सिर्फ एक्नॉलेज ही नहीं, मैं समझदा भी रियल पिलर्स जिहड़े ने, रियल थंब जिहड़े ने, ये वो साडे टीचर्स ने जिहड़े तुहानूं इस पासे तोरदे ने। तुसीं भी वधाई दे हकदार हो कि बेशक बचपन खेडन मलण का भी नां है, कई बार डिसिपलिन तोड़न का नां भी हुंदा है, पर तुसीं जिस डिसिपलिन दे विच, और मैं देखिआ जिवें कीर्तन और जिस डिसिपलिन तुसीं बैठे हो, बेशक छोटे बच्चे शायद इस कम्यूनीकेशन नूं ना समझ सकते होण, लेकिन फिर भी तुसीं सारे आए हो मिलण दे लई, इस थां ते इकट्ठे हो। मैं इस दे लई भी तुहाडा शुक्रगुजार है। देखो, सब तो पहला तुहाडे रोल मॉडल जां तुहाडे आईकॉन तुहाडे मापिओ होणगे। तुसीं दुनिया नूं सब तो पहला मापिओ दीआं नज़रां राहीं देखदे हो, वो तुहानूं दुनिया दे विच लिआउण दा कारण भी नहीं। इसलिए जदों असीं शुक्रगुजारी की गल करते हैं, जां बेशक हर मजहब हर धर्म हर स्कूल ऑफ थॉट रब की गल करता है, हर एक की वक्खो वक्खरी व्याख्या होएगी, लेकिन उस चो एक गल निकलती है भी जिस रब ने ये दुनिया बनाई, ये आलम बनाया, यूनीवर्स बनाया, गलैक्सीज बनाईयां, कॉसमोस बनाया, उसने सानू इस दुनिया के उत्ते इंसानी जीवन दिता, ह्यूमन लाइफ। तुहाडे चो बहुत सारे साइंस वाल जाणगे, तुहानू डार्विनिज्म पढ़ाया जाएगा, लेमार्किज्म पढ़ाया जाएगा, इंसान किवें बनिया, प्रोटोजोआ तो सफ़र शुरू होया कि बिग बैंग थ्योरी नाल दुनिया बनी। इस सब नूं जे तुसीं काउंट भी करते हो, पर इस सब का अल्टीमेट एक आंसर जरूर है कि ह्यूमन लाइफ बहुत प्रैशियस है। जो असी इंसान बने हैं, मनुख बने हैं, ये बहुत कीमती है। और गुरु साहब ने एक थां याद दहानी करवाई, सरब जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। जोन फॉर्म ऑफ लाइफ नूं कहंदे ने। बेशक धार्मिक दुनिया दे विच असीं 84 लाख जूनां दी गल करदे हैं, पर ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ने। पर एक गल यकीनी है कि ह्यूमन बीइंग
ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਂ ਕਦੇ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾਪਨ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਖਿਦਮਾਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਹ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿਹਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड, ਵੰਡਰ, ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਐਮਟੀ ਔਰ ਹਾਫ ਫਿਲਡ, ਕਿ ਕੀ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪੈਸੀਮਿਸਟ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖਾਲੀਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮਦਰਸ, ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਥੰਬਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਮੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਬੂਲਣਾ। ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਕ ਵਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਬਰਥਡੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੇਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੜਕ ਟਫ ਰਫ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੇਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੇਕ ਵਾਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਸੂਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, 1 ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗगन में थाल, रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत फेरे। स्काई, स्टार्स, सन, मून, ऑल वेजिटेशन, ऑल सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੌਂਗ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆਰਤੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਨਟੂ ਹਿਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 5 ਸੈਂਚਰੀਜ਼, 4-5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੇ ਸਾਧਕਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਚਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1699 ਈਸਵੀ 1756 ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਜ਼ਲਡ ਆਊਟ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿਜ਼ਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਅਲੋਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਵਾਈ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਨੰਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 14 ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਲੌਂਗਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਨਾਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਥ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਫੇਥ ਹੀਲਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਸਾਈਕਰਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 98 ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਜੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ, ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਪ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਦੇ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੇਥ ਹੀਲਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਮੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਵੈਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਆਸਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਬੈਠੋ, ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ $100 ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੀ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ, ਸਕੂਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸਲੀ 7 ਸਾਲ। ਝੂਠ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਝੂਠ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿਖਾਣਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਤਰਦਾ ਆ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਸ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਓਨ ਏ ਚੇਨ ਆਫ ਹੋਟਲਸ ਔਰ ਵਨ ਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਓਨ ਚੇਨ ਆਫ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੋਟਲ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟ, ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਟ ਤੋਂ ਵਸਟ ਸਿੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਹੈਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨ ਫॉर ਅਸ ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਫੋਲੋ ਜੀਸਸ ਔਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ, ਅਰਦਾਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੰਤ, ਹੁਣ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਦਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂ। ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਇਹ ਔਕਸ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਚਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਹੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਮਨ ਫੋਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 2-3 ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਡੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੰਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੌਰਡ ਦਿੱਤੀ, 5 ਕਕਾਰ। ਹੁਣ 5 ਕਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਕਾਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਫੇਥ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਫੇਥ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ,
एक किरपा ते आन। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले बहुत वड्डे संत सिपाही होए साढ़े 20th सेंचुरी के। वो जो किरपान लफज की इंटरप्रटेशन करते सी ते कहंदे सी दो लफ्ज़ों का मेल है, किरपा ते आन। किरपा बख्शिश है, रहमत है, ब्लिस है, ग्रेस है। आन अणख नूं कहंदे ने, गैरत नूं कहंदे ने, सैल्फ रिस्पैक्ट नूं कहंदे ने, ह्यूमन राइट्स नूं कहंदे ने। और ये किरपान जो एक सिंघणी दे गातरे किरपान है तो वो अबला थोड़ी है, वो कमज़ोर थोड़ी है, वो किसी दे कोई भरा नूं थोड़ी लभेगी कि उन्हें रखड़ी बन्ननी है, उन्होंने प्रोटैक्ट करेगा। वो तो सच हक इंसाफ की प्रोटैक्टर है। और साडा इतिहास माई भागों तो लैके अज तक भी पिछले कल बीबी सतवंत सुरिंदर कौर साढ़े मौजूदा संघर्ष के दो वड्डे योधे भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, जिन्होंने कंस्पिरेसी फसाया, इंदिरा गांधी को सजा याफ्ता किया। भाई सतवंत सिंह की मंगनी पहला तो हुई सी। जदों भाई सतवंत सिंह ने बहादरी भरिया कारनामा किया, अरदास हुई सी मंगनी की। बीबी सुरिंदर कौर को कहा गया कि जी तुसी किते हुण होर आनंद कारज करा लो, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है भी सतवंत सिंह को फांसी लगनी। और 2 मई 1988 का दिन सी, जिस दिन उन्होंने कहा भी नहीं, मेरी अरदास जीवन साथी की सतवंत सिंह नाल हुई है, मैं उहदी फोटो नाल विआह। बहुतियां ने बहुत दबाव बनाया, पेरेंट्स ने, धार्मिक संस्थावां ने। तो 2 मई 1988 वाले दिन उन्होंने सतवंत सिंह की तस्वीर के नाल लावां लईआं। भावें वो अज साडे च नहीं ने, कैंसर की नामराद बीमारी नाल चढ़ाई कर गए, पर यह मौजूदा इतिहास जो ये कहा जाता है अलोकार सुहागण। सुहागण लफ्ज़ अक्सर यह होंदा है जिन्हां दे हसबैंड वाइफ जिहड़े कपल सलामत होण। बेशक उन्हों सुहाग उन्हों का प्यारा है, उन्हों का सतवंत चला गया, लेकिन वो साडे इतिहास की अलोकार सुहागण बन के ये दस्सिया कि अज दियां सिंघणियां भी, जे अज सिंघां ने बहादरी के कारनामे किए ने, शहादतां पाईयां ने, टॉर्चर सहे ने, तो सिंघणियां का भी बहुत माणमत्ता इतिहास है। ये ते फख्र करो। और मैं अक्सर ये गल कहंदा है कि रब नूं मिलण दे लई जां रब नूं दी रियलाइजेशन दे लई कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। वो पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे, वो फेथ है, उत्थे उत्थे होर कुछ नहीं है। लेकिन जिहड़ा प्राइड है, जे तुसी 5 ककारी रूप च दस्तारां च और सिंघणियां दे बाणे च अपना जीवन बसर करन दा ऐहद लैंदे हो, तो उहदा प्राइड तुहाडे इतिहास चों निकलेगा। इनू पढ़ो वध तो वध, जिस फील्ड च भी तुसी जांदे हो। हुण जदों अक्सर पुछया जांदा है कि जी बच्चिआं नूं कि भी गेट द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बी द बेस्ट लॉयर्स, बी द बेस्ट जर्नलिस्ट, बी द बेस्ट स्टूडेंट्स इन पोलिटिकल साइंस। जरूरी नहीं तुसी डॉक्टर इंजीनियर बनना है भी पैसे ही कमाने ने। चैलेंज देखो की ने, और उहदे च भी तुहाडीआं सिੱਖੀ वैल्यूज जे तुसी सिੱਖ हो, जे तुसी पाठ दे नाल सवेर शुरू करदे हो जपजी साहिब दे नाल, ये तुहाडे मन की कंसनट्रेशन दे विच हैल्प करदा। तुसी जो पढ़ोगे, तुसी हुण एक मैनूं पिछले दिनां च एक प्रचारक ने बड़ी सोहनी गल कही। वो कहंदे भी बाबा जी, लोग आंदे ने कहंदे ने बाबा जी सानू कलयुग दिखाओ किहो जिहा हुंदा है। उन्होंने कहा जी कि कलयुग दसो, कलयुग की शक्ल की है, कलयुग किवें वरतदा है, कलयुग किवें है। तो बाबा जी ने जेब चों मोबाइल फोन कढ़िया, कहंदे साध संगत जी आह कलयुग जे, सवेर तो शाम तक ये कलयुग वरत रहे। सो इस गल का ध्यान रखो कि भी अपना वक्त ये जिहड़ा अज सोशल मीडिया दूजा है, ठीक है हैल्पफुल भी है, हो सकता है तुहाडे कुछ जिहड़े प्रोजैक्ट्स ने उहदे लई तुहानूं जरूरी होए, पर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जिहड़ा लफज कढ़िया है ब्रेन रॉट, दिस इज ब्रेन रॉट। आपस दे विच जिहड़ा कम्युनिकेशन करो विद फुल अटेंशन। अपने पेरेंट्स कोल बैठो, तुहाडे घर च तुहाडे दादा दादी, नाना नानी ने, उन्हां दे कोल बैठो। वो रियल बुक्स ने तुहाडे जीवन दी। और इस गल नूं अपने आप च रखो कि ह्यूमन बीइंग असी बने हैं। सब तो सुपीरियर इस धरती का जिहड़ा स्पीशीज़ है वो ह्यूमन बीइंग है। तो फिर असी सिखां दे घर जम्मे, फिर साढ़े पिछे इतिहास खड़ा है 5 सदियां का, सिंह और कौर असी हैं। तो असी दुनिया नूं की देना है, असी अपनी जिंदगी का की साडा परपज़ है कि खाना पीना सोना बच्चे जमना यही परपज़ है। ये तो एनीमल्स भी करते हैं। ह्यूमन बीइंग दे विच जे कोई खासियत, जे कोई पार्ट रखिया है तो वो है भी असी कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाना है
ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ। 250 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਬੈਸਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਬੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ, ਕੌਂਸਲਮੈਨ, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੀ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਓ, ਔੜ ਜਬ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਵਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇਖੋ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲਕਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਨਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਪ ਪਿਲਸ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਲੀਪ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ ਫਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਪਸ ਨੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੈਟਨ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾਣੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਗੇਨ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।